This news is sponsored by Amazia, the Family Entertainment Club, and co-sponsor was Raghuveer Developers and Builders, always innovative. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, દિવસભરની ઘટના એ ઘટનાનું વિશ્લેષણ અને વિશ્લેષણમાંથી હિન્દ ટીવીનો સાચું સમજવાનો પ્રયાસ. હું રાકેશ આપનું હિન્દ ટીવીના સમાચારમાં સ્વાગત કરું છું. સમાચાર શરૂ કરતા પહેલા એક નજર કરીએ અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર ઉપર. આસારામ નારાયણ સાંઈને ફાંસી આપવા પીડિતાએ કરી માંગ. મીડિયા સમક્ષ પીડિતાએ રજૂ કરી આપવીધી. નારાયણ સાંઈ ભારતમાં જ હોવાનો કમિશનરનો દાવો. સંજય લીલા ભણસાલીની ફિલ્મ રામલીલાની રિલીઝ પહેલા ઉઠી વિવાદ લીલા. આપત્તિજનક સંવાદોના કારણે રાજપૂત સમાજે ફિલ્મ પર પ્રતિબંધની કરી માંગ. કાદરશાની નાળમાં 2 દિવસમાં ભેદી સંજોગોમાં 3ના મોત. બુધવારે સારવાર દરમિયાન વધુ 1નું મોત. રોગચાળાના પગલે તંત્રની ઊંઘ હરામ. સ્થાનિકોમાં તંત્ર સામે રોષ. શહેરના વેપારીને મારી નાખવાની ધમકી આપનાર રેલવે ઓડિટરની ધરપકડ. બોલાચાલીમાં મામલો વિચકાતા સામસામે ફરિયાદ થઈ. અને શિક્ષિત ખેડૂતોએ ખેતીને બનાવી મુખ્ય કમાણીનો સ્ત્રોત. આયોજનબદ્ધ અને આધુનિક ખેતી સામે કમાણી કરતો તાપીનો યુવાન ખેડૂત. છેલ્લા 2 દિવસથી આસારામ અને તેના પુત્ર નારાયણ સાંઈ ઉપર બળાત્કારનો આરોપ લગાડનાર પીડિતા યુવતી ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. પીડિતા પહેલી વખત મીડિયા સામે આવી છે અને પોતાની આપવીતી જણાવી છે. તેણે આસારામ અને તેના પુત્રને ફાંસીની સજાની માંગ કરી છે. તો બીજી તરફ આ સમગ્ર મામલે તપાસ કરી રહેલી સુરત પોલીસ યોગ્ય દિશામાં તપાસ કરી રહી હોવાની વાત સુરત શહેર પોલીસ કમિશનરે કરી છે. શહેરના જહાંગીરપુરા આશ્રમમાં નારાયણ સાંઈએ કરેલા યૌન શોષણના મામલે પીડિતા યુવતી મીડિયા સમક્ષ પહેલી વખત સામે આવી છે. મીડિયા સાથેની મુલાકાતમાં પીડિતાએ પિતા પુત્રની પોલ ખોલી નાખતા તેની સાથે થયેલા પાશવી અત્યાચાર અને દર્દની કહાણી જણાવી હતી. તો પોતાની વાત સાચી સાબિત કરવા તેણીએ પોતાનો અને નારાયણ સાંઈનો નાર્કો ટેસ્ટ કરવાની પણ માંગણી કરી હતી. આ ઉપરાંત તેણીએ ભાવુક થઈને જણાવ્યું હતું કે મહિલાઓ સાથે જે રીતે આસારામ અને તેનો પુત્ર નારાયણ સાંઈ જે રીતે પાશવી રીતે વર્તન કરતો હતો તે જોતા તે બંનેને ફાંસીની સજાની પણ માંગ કરી રહી છે. તો આવો સાંભળીએ પીડિતાએ શું કહ્યું. मेरे साथ जो भी हुआ था, यौन शोषण हुआ था, मारपीट हुई थी, वो सब मैंने डिटेल में उसमें बता दिया है. किसने किया था? नारायण ने. कब का मामला है? आप कहाँ पर थी? कैसे आपका उनसे संपर्क हुआ? ये सब अगर आप बताएं. मेरा संपर्क उनसे 2001 में हुआ था और 2005 तक मैं उनके साथ रही थी, उनके आश्रम में. किस तरह की झांसे दी उन्होंने? कैसे आपसे बातचीत? झांसे तो जैसे कि पता ही नहीं चलता है कि आदमी कब मतलब 1-2 दिन में अपना घर बार माँ बाप छोड़ के कब चला जाता है. वो कुछ बाद में बहुत पता चलता है कि पता नहीं क्या हो गया था. देखो सज़ा मैं तो चाहूँगी बहुत मतलब सज़ा उसको मिले, पर ये कानून का काम है कि उनको सज़ा देना और वो लोग लगे हुए हैं और उसको सज़ा जो होगी पक्का होगा सर, फांसी पे लटका देना चाहिए. मैं देखो मैंने जो बयान दिया है पुलिस को, मैंने जो बताया है, मैं अपना नार्को टेस्ट जो कानून चाहे मेरा टेस्ट करवा ले, मैं झूठ बोलती हूँ और उनका भी करवा ले, सच का सच झूठ का झूठ सब पता चल जाएगा. कि जैसे जोधपुर में ये केस हुआ था कि उस लड़की ने आसाराम पे केस किया
तब भी हमको ऐसा लगा था कि ये इनको पुलिस नहीं पकड़ पाएंगी और केस कहीं रफा दफा हो जाएगा, हम यही सोचते थे। फिर पुलिस ने पकड़ा, फिर उनकी हाई कोर्ट तक जामीन नामंजूर हुई। उसके बाद हमको मतलब हिम्मत हुई कि नहीं, हमको भी पूरा सपोर्ट मिल पाएगा पुलिस का और अपने देश के कानून से हमें न्याय मिल पाएगा। तो बीजी तरफ आ आखा मामले एफआईआर सूरत में दाखल थई होय सूरत पोलीसनी कामगीरी वधी जवा पामी छे। सूरत शहर पोलीसे पीड़ितानी फरियादना आधारे तपास करी रही है। आ माटे सूरत पोलीसना तमाम उच्च अधिकारीओ उपरांत शहर पोलीसना काबिल अधिकारीओने कामे लगाड़ी देवाया छे। सूरत पोलीस कमिश्नरे तपास मुद्दे कह्युं हतुं के जो आरोपी नारायण साई आगोतरा जामीन माटे अरजी पण करशे तो तेनो विरोध करवा माटेनी तमाम तैयारीओ अने पुरावाओ सूरत पोलीसे तैयार करी लीधा छे। तो नारायण साई भारत छोड़ी नेपाळ भागी गयो होवानी वातने तेओए रदियो आप्यो हतो। आ उपरांत पीड़ितानी एफआईआर ने आधारे पूरता पुरावा पण मळ्या होवानुं आ तबक्के तेओए जणाव्युं हतुं। में है कल जहाँ पे लोकल आश्रम में लड़की के साथ बलात्कार हुआ था उस जगह का पंचनामा किया गया है आश्रम में जाके। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारे लिए होता है इन्वेस्टिगेशन में, काफ़ी डिटेल्ड पंचनामा हुआ है। बाकी जो टीम्स हमारी दूसरी जगह गई हैं जो इन्वेस्टिगेशंस को कवर करने के लिए, वो भी अपना काम कर रही हैं। और जहाँ तक आरोपी को ढूंढने की बात है वो उसमें काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन अभी मैं उसका डिटेल्स आपके सामने नहीं दे पाऊँगा। इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। पहले एविडेंस कलेक्शन का स्टेज होता है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जो डायरेक्ट एविडेंस है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको कलेक्ट करते हैं। आरोपी जो भी होता है उसको भी पूछताछ की जाती है, उसका डिफेंस देखा जाता है। डिफेंस अगर रिबटेबल है तो रिबट किया जाता है। उसके बाद तो अरेस्ट की स्टेज आती है। तो कितना वक्त लगेगा यहाँ तक पहुँचने में मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि काफ़ी एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट करें और कोर्ट में चार्जशीट लगाएं। प्राथमिक जांच में देखिए तो जाहिर है जब लड़की ने आरोप लगाया है रेप का तो प्राथमिक दृष्टि आरोपी तो हैं, एफआईआर नेम्ड एक्यूज्ड हैं। अब उसमें जो भी एविडेंस कलेक्शन होगा वो आरोप सही है या गलत उसको साबित करने के लिए किया जाएगा। और अभी तक जितने भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं वो एफआईआर के सपोर्ट करते हुए एविडेंसेस कलेक्ट। देखिए इसमें ऐसा है, ये पूरे शहर की जो पुलिस है उसमें जितने भी चुनिंदे अधिकारी हैं उन सबको इस काम में लगाया गया है, जिसमें ज्यूरिसडिक्शन का कोई लिमिटेशन नहीं है। क्राइम ब्रांच भी पूरी इसमें लगी हुई है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं जॉइंट कमिश्नर पुलिस मिस्टर वीएम पारगी, आईपीएस ऑफिसर हैं। वो जो उनको टास्क दिया गया है उसको वो अपने लेवल पे सुपरवाइज कर रहे हैं। जो जिस जगह पे ये क्राइम हुआ है वहाँ के जो सीनियर अधिकारी हैं डीसीपी जोन 4 मिस शोभा भूतरा आईपीएस अधिकारी हैं जिनके रूबरू ये फरियाद ली गई थी, वो डायरेक्टली इसको सुपरवाइज कर रही हैं। और एडिशनल कमिश्नर पुलिस रेंज 2 मिस्टर कटारा उसके साथ हैं, वो टोटल गाइडेंस उनका है, सीनियर अधिकारियों का है। और हमारे दूसरे जो सीनियर अधिकारी हैं एडिशनल सीपी रेंज 1 मिस्टर जेबलिया, वो भी ओवरऑल इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पेपर वर्क में, इन्वेस्टिगेशन में, एविडेंस कलेक्शन में और जो भी फील्ड ऑपरेशंस हैं उनमें। भारत के बाहर मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, भारत में ही है। हम लोगों को सारी जो एक आरोपी हथकंडे अपनाता है अग्रिम जमानत के लिए या इन्वेस्टिगेशन अवॉइड करने के लिए उसकी जानकारी है। अब ये अग्रिम जमानत के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारा पेपर वर्क तैयार है, हम उस चीज़ के लिए सजग हैं और उस चीज़ को कोर्ट में डिफेंड करने के लिए हमारे आईओ हमारे अधिकारी तैयार हैं। देशभરમાં ચર્ચાનો વિષય બનેલા આસારામ અને નારાયણ સાઈ વિરુદ્ધ પહેલા જોધપુરમાં ભોગ બનનારે હિંમત દાખવ્યા બાદ હવે સુરતમાં બે બહેનો હિંમત દાખવીને ફરિયાદ કરવા આગળ આવી છે। આનાથી પોલીસ અને કાયદા પર લોકોનો વિશ્વાસ વધ્યો છે અને હજી વધુ લોકો આસારામની લંપટ લીલા અને આસારામની બદીઓ ખુલ્લી પાડવા પોલીસ સમક્ષ આવી રહ્યા છે। હવે જોવાનું એ રહે છે કે આગામી સમયમાં આસારામની એસ આરામ લીલાના કેટલા અધ્યાય જોવા મળે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।
સંજય લીલા ભણસાલીની આગામી ફિલ્મ રામલીલામાં રાજપૂત સમાજની લાગણી દુભાયા હોવાના દ્રશ્યને પગલે ચોમેરથી વિરોધ ઉઠવા પામ્યો છે, જેમાં સુરત જિલ્લા અને શહેર રાજપૂત સમાજ દ્વારા ફિલ્મનો વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યો હતો। તે સાથે કલેક્ટરને આવેદન આપી સમાજના થયેલા અપમાન અંગે ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। બોલિવૂડના જાણીતા નિર્માતા નિર્દેશક સંજય લીલા ભણસાલીની આગામી ફિલ્મ રામલીલા રિલીઝ થવા પૂર્વે જ વિવાદમાં સપડાઈ ગઈ છે, જેમાં ફિલ્મ ગુજરાતની પૃષ્ઠભૂમિની લગતી વાર્તા પર બનાવવામાં આવી છે, જેમાં બે સમાજ વચ્ચેના દ્રશ્યો તેમજ કેટલાક આપત્તિજનક સંવાદોના કારણે સુરત શહેર તેમજ જિલ્લા તથા સમગ્ર રાજ્યના રાજપૂત સમાજની લાગણી દુભાઈ છે। ફિલ્મમાં મૂકવામાં આવેલા બે સમાજ વચ્ચેના સંવાદોના કારણે ભારે ઉહાપોહ ઉઠવા પામ્યો છે, જે સંદર્ભે સમગ્ર ગુજરાતમાં ફિલ્મનો રાજપૂત સમાજ દ્વારા બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો છે અને આ સાથે જ સુરત શહેર અને સુરત જિલ્લા રાજપૂત સમાજ દ્વારા પણ વિરોધ પ્રદર્શન રાખવામાં આવ્યું હતું અને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી ફિલ્મ સામે અને સંજય લીલા ભણસાલીની સામે વિરોધ નોંધાવી ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટેની ઉગ્ર માંગણી પણ કરવામાં આવી હતી। લીલા ભણસાલીએ નિર્મિત આગામી ફિલ્મ રામલીલામાં રાજપૂત સમાજની દીકરી અને રબારી સમાજના દીકરાને જે રીતે ભૂમિકા બજાવી છે એ ખૂબ જ વખોડવાપાત્ર છે। રાજપૂત સમાજની જાયજાની દીકરી અને રબારી સમાજના દીકરા જેને દીપિકા અને રણબીરનું પાત્ર બનાવવામાં આવ્યું છે, તેમાં કેટલાક સંવાદો વિકૃત રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે અને કેટલાક દ્રશ્યો પણ અશ્લીલ છે। રાજપૂત સમાજ હંમેશા સંસ્કૃતિની વિરાસત છે અને દીકરીઓ અમારી સંસ્કૃતિની વિરાસતનું પ્રતીક છે। રામલીલા ફિલ્મમાં બે સમાજ વચ્ચે ફિલ્માયેલા સંવાદોના કારણે રાજપૂત સમાજે ભારે વિરોધ નોંધાવ્યો છે અને અમદાવાદમાં તો આ ફિલ્મને કોઈ મલ્ટીપ્લેક્સમાં ન બતાવવા માટે સંચાલકોને પણ જણાવી દેવામાં આવ્યું છે અને તેની સાથે સાથે સુરતમાં પણ ફિલ્મ થિયેટરમાં રજૂ ન કરવા સંચાલકોએ રાજપૂત સમાજ દ્વારા તાકીદ કરવામાં આવી છે। હવે જોવાનું એ છે કે ફિલ્મની રિલીઝ કરવા સંજય લીલા ભણસાલી કેવો માર્ગ અપનાવે છે। નાનપુરા કાદરશાહની નાળમાં છેલ્લા 48 કલાકથી ભેદી રોગચાળાએ કરેલા આક્રમણથી સમગ્ર વિસ્તારના રહીશોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા છે। માત્ર 24 કલાકમાં 3 યુવાનોના મૃત્યુ બાદ આજે સારવાર દરમિયાન વધુ એક યુવાનનું મોત થતાં મનપા તંત્ર સામે લોકોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો છે, જ્યારે હાલમાં પણ 5 યુવકો સારવાર હેઠળ હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે। કાદરશાહની નાળમાં ગઈકાલે 24 કલાકમાં 3 મૃત્યુ બાદ આજે ખંડેરાવપુરાના નવા રોડ વિસ્તારમાં મિસ્ત્રી કામ કરતા સોએબ ઇસ્માઇલ મોતા નામક યુવકનું આજે ટૂંકી માંગી બાદ મસ્કતી હોસ્પિટલ ખાતે નિધન થયું હતું। ઉપરાઉપરી 4 મોતથી આ વિસ્તારના લોકો હેબતાઈ ગયા છે। ગઈકાલે ખ્વાજાનગરના અનવર સાયકલવાળા મોહમ્મદ ઉવેશ મોહમ્મદ ઉબીદ તેમજ વાહિદ ખાન શબ્બીર ખાન પઠાણ તેઓની મોતને પગલે સફાળી જાગેલી મનપાના આરોગ્ય ખાતા દ્વારા યુદ્ધ સ્તરે સફાઈ ઝુંબેશ સહિત જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો। જોકે આજે વહેલી સવારે વધુ એક યુવકના મોતને પગલે આ વિસ્તારના રહીશોમાં આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે। ગત પખવાડિયા દરમિયાન ભારે વરસાદ અને પૂરની પરિસ્થિતિ કમર સુધી પાણી ભર્યા બાદ આ વિસ્તારમાં સફાઈ અભિયાનમાં દુર્લક્ષ સેવ્યાના આરોપ સાથે આ વિસ્તારના લોકો હવે મનપા વિરુદ્ધ ફિટકાર વરસાવી રહ્યા છે, જ્યારે બીજી બાજુ મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ અને સફાઈ વિભાગ દ્વારા સફાઈ અભિયાનમાં કોઈપણ પ્રકારનું દુર્લક્ષ સેવી હોવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરતા ગઈકાલથી પુનઃ મોટા ઉપાડે સફાઈ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું। વહેલી સવારથી આ વિસ્તારમાં તબીબોની 3 વિશેષ ટુકડીઓ ઉતારવામાં આવી, ડોર ટુ ડોર સર્વે કરી તમામ બીમાર અને અશક્ત જણાતા નાગરિકોનો ડેટા તૈયાર કરી ભેદી રોગચાળા અંગે તપાસ હાથ ધરી। લોકોના લોહીના નમૂના સાથે નાનપુરા કાદરશાહની નાળ વિસ્તારમાં આરંભાયેલ આ આરોગ્ય અભિયાન કેટલું સાર્થક નીવડશે તે તો આવનારો સમય જ કહેશે। કાપોદ્રા વિસ્તારમાં રહેતા રત્નકલાકારના ઘરે ગતરોજ તેનો મિત્ર આવ્યો હતો અને રત્નકલાકારના પુત્રને નાસ્તો આપવાના બહાને નીચે લઈ જઈ અપહરણ કરી ફરાર થઈ ગયો હતો। જોકે બાદમાં તેણે ₹50,000ની ખંડણી માંગી હતી, જેથી રત્નકલાકારે કાપોદ્રા પોલીસને જાણ કરતા પોલીસે પૈસા આપવાના બહાને બોલાવી વોચ ગોઠવી અપહરણ કરતા ઝડપી લીધો હતો। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લખતર તાલુકાના તલસાણા ગામે રહેતા કરમશીભાઈ ડાયાભાઈ મકવાણા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સુરતના કાપોદ્રા વિસ્તારમાં ભક્તિનગર નંબર 101માં રહે છે। કરમશીભાઈ રત્નકલાકાર તરીકે કામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે। કરમશીભાઈનો મિત્ર જીતુ રાજાસિંહ ઠાકુર અમરોલી કોસાળ આવાસમાં રહે છે। મિત્રતાને કારણે જીતુ અવારનવાર કરમશીભાઈના ઘરે આવતો। ગતરોજ બપોરના સમયે પણ તે કરમશીભાઈના ઘરે આવ્યો। આ દરમિયાન તે કરમશીભાઈના 4 વર્ષીય પુત્ર દર્શનને નાસ્તો આપવાના બહાને નીચે લઈ ગયો। ઘણો સમય વીતી જવા છતાં જીતુ દર્શનને લઈ પરત ન આવતા કરમશીભાઈએ શોધખોળ આદરી હતી
દરમિયાન જીતુનો કરમશીભાઈ પર ફોન આવ્યો. દર્શનને હેમખેમ પાછું મેળવવા માટે ₹50,000ની ખંડણી માંગી, જેથી કરમશીભાઈએ કાપોદ્રા પોલીસને જાણ કરી. પોલીસે ગંભીરતા દાખવી તાત્કાલિક વ્યૂહરચના ઘડીએ અપહરણ કરતા જીતુને ₹50,000 લેવા માટે રચના સર્કલ પાસે બોલાવ્યો. જીતુ રચના સર્કલ પહોંચે તે પહેલા જ પોલીસે ચારે બાજુથી વોચ ગોઠવી દીધી અને બાદમાં જીતુ નજરે પડતા પોલીસે તેને ઘેર લઈ ઝડપી લીધો. પોલીસે 4 વર્ષના માસૂમ દર્શનને હેમખેમ છોડાવી માતા પિતાને પરત સોંપ્યો હતો, જ્યારે પોલીસે જીતુની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનના ભક્તિનગર વિસ્તારમાં રહેતા કરમસિંહ ડાયાભાઈ મકવાણાનો 4 વર્ષનો છોકરો એના મિત્ર જીતુભાઈ ઠાકુર 3 મહિનાથી એના સંપર્કમાં આવેલા અને ચોકલેટ આપવાને બહાને તેને લઈ ગયેલા અને સાંજે 10 વાગ્યા સુધી 4 વર્ષના છોકરાને પરત નહીં આપતા તેઓએ પોલીસ સ્ટેશનમાં કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરેલી. ત્યારબાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં મારા પોલીસ કમિશનર અને રેન્જ 1 સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ અલગ અલગ 3 ટીમો બનાવી અને એક્યુઝ જીતેન્દ્ર ઠાકુરના સતત સંપર્કમાં રહી અને ફરિયાદીને સતત આરોપી જોડે વાતચીત કરી અને સાંજે કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં 3 ટીમો બનાવી. ટીકે પટેલ, અમારા મદદનીશ પોલીસ કમિશનર ચૌહાણ અને કાપોદ્રાના પીઆઈ રાઠોડ મળી રાત્રે લગભગ 1:30-2 વાગ્યાના અરસામાં જીતેન્દ્ર ઠાકુર અને તેનું મોન્ટુંગસિંહ ઠાકુર બંનેને રત્ના સર્કલ પાસેથી મોટરસાઇકલ ઉપર છોકરાને ફરિયાદીને સોંપવા આપતા ત્યાં અમારી 3 ટીમોએ તેને અટક કરેલો અને છોકરો સહી સલામત પરત કરેલો. નવરાત્રિના 9 દિવસ સુધી ગરબે રમવા ખેલૈયાઓ તત્પર હોય છે અને એ માટે નવરાત્રિમાં ગરબાના તાલે ઝૂમવા માટે ખેલૈયાઓએ પહેલેથી તૈયારીઓ કરી દીધી હતી. ત્યારે નવલા નોરતાના ચોથા દિવસે ખેલૈયાઓ મન ભરીને નાચ્યા હતા, નવરાત્રિની મજા માણી હતી. તો આવો નિહાળીએ નવલા નોરતાના ચોથા દિવસની ધૂમ. જય અંબે રમઝટ શ્રીમતી MP લીલિયાવાડા સ્કૂલ ખાતે યોજાયેલ જય અંબે રમઝટમાં નવરાત્રિના ચોથા દિવસે ખેલૈયાઓ મન ભરીને નાચ્યા હતા. જય અંબે રમઝટના આયોજકો દ્વારા ચોથા દિવસના ખાસ આકર્ષણ તરીકે બોલિવૂડની અભિનેત્રી ટીયા ગણવાણીને આમંત્રિત કરાઈ હતી. જય અંબે રમઝટમાં ખેલૈયાઓ વચ્ચે ઉપસ્થિત ટીયાએ ગુજરાતીમાં તમામનું અભિવાદન કર્યું હતું અને ગુજરાતી ગરબાઓના તાલે આ અભિનેત્રીએ ઠુમકા લગાવ્યા હતા. ટીયા સાથે ઉપસ્થિત ખેલૈયાઓ પણ નાચ્યા હતા. તો ચાલો એક નજર કરીએ જય અંબે રમઝટની ચોથા દિવસની નવલી નવરાત્રી પર. શહેરભરમાં આયોજિત વિવિધ રમઝટોની સાથે સાથે આ નવરાત્રિમાં શેરી ગરબાઓએ પણ લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું છે. નવરાત્રિની જે સાચી ઓળખ છે તે શેરી ગરબાઓ છે કે જેમાં વિવિધ મંડળો દ્વારા પારંપરિક રીતે ગરબા ગવાય છે. તેના તાલે ખેલૈયાઓ ગરબા રમે છે, પરંતુ આ પ્રાચીન વાદ્યોનું સ્થાન અત્યારે ડીજે અને સાઉન્ડ સિસ્ટમે લીધું છે. ત્યારે શેરી ગરબાઓમાં પણ લોકો ડીજેના તાલે ગરબે ઝૂમતા જોવા મળ્યા હતા. ગોળાદરાના જય મા જોગાણી નવરાત્રી મહોત્સવમાં પણ કંઈક આવો જ રંગ જોવા મળ્યો હતો, જેમાં ગોળાદરાના સમસ્ત રબારી સમાજના લોકોએ નવરાત્રીના ચોથા દિવસે ગરબાના તાલે રિહાણા લીધા હતા. અને શેરી ગરબાની ખાસ વિશેષતા એ જ હતી કે
કે ઘોડાદરાના જોગાણી મંદિરમાં ગરબાના તાલે ઝૂમતા અબાલ વૃદ્ધ સૌ કોઈ રબારી સમાજના છે, એટલે કે રબારી સમાજમાં રહેલી એકતાનું આ શેરી ગરબામાં દર્શન થાય છે. એક જ ચોકમાં ગરબે રમતા રબારી સમાજે લોકો માટે એક સંદેશો પૂરો પાડ્યો છે. તેમ કહીએ તો અતિશયોક્તિ નહીં ગણાય. આવો નિહાળીએ ઘોડાદરાના રબારી સમાજના નવલા નોરતાની એક ઝલક. પૂણા ગામમાં આવેલા ટેકરા ફળિયામાં પણ શેરી ગરબાની અનોખી ઝલક જોવા મળી હતી. યુવક યુવતીઓ એક સાથે એક તાલે ગરબે રમવા જોવા મળ્યા હતા. શહેરમાં જે રીતે લોકો રમઝટોમાં જઈને વિશાળ મેદાનમાં ગરબા રમતા હોય છે, ત્યારે પૂણા ગામના એક ટેકરા ફળિયાના નાનકડા ચોકમાં પણ એટલી મસ્તીથી લોકો ઝૂમ્યા હતા. માતાજીના ગરબાના તાલે થિરકતા પગ અને તાળીના નાદથી વાતાવરણ જગદંબામય બની ગયું હોય તેમ લાગતું હતું. 2 તાળી 3 તાળી અને દોઢિયાના તાલે રમતા યુવાન યુવતીઓ મન મૂકીને નાચતા નજરે પડ્યા. તો આવો આપણે પણ ઝૂમીએ આ યુવા હૈયાઓ સાથે અને માળીના ગરબા રમીએ. નવલા નોરતાની ચોથી રાતે હર કોઈ ગરબાના તાલે નાચ્યા હતા અને માતાની આરાધના કરી હતી. સમગ્ર નવરાત્રી દરમિયાન નાચી ગાઈને માતાજીની આરાધના કરતા સૌ કોઈ હરખઘેલા બન્યા હતા. મોટા પાયે આયોજિત રમઝટો હોય કે પછી શહેરની કોઈ નાની શેરીના ગરબા, દરેક સ્થળે લોકો ગરબાના તાલે નાચતા અને ગાતા જોવા મળ્યા હતા. જિલ્લા પોલીસ દ્વારા છેલ્લા કેટલાક સમયથી માત્ર કાયદા વ્યવસ્થાની પરિભાષા સિવાય તંદુરસ્ત સમાજના નિર્માણ માટેના જાણે નવતર પ્રયોગો થઈ રહ્યા છે. હાલમાં રાજ્યમાં પ્રથમવાર સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટનો પણ નવતર પ્રયોગ કરી બાળકોને વિશેષ તાલીમ આપી તેમનો એકાંગી નહીં પરંતુ સર્વાંગી વિકાસ અને તેના દ્વારા તંદુરસ્ત સમાજના નિર્માણ માટેના પ્રયત્નોના ભાગરૂપે બુધવારના રોજ રાજ્યમાં પ્રથમવાર SPCનો શુભારંભ કરાયો હતો. કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં માંડવી PSI AG જાદવે સૌને આવકાર્યા હતા અને જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ આદર્શ સમાજના પાયાના સ્તંભમાં શિક્ષણ અને સુરક્ષા મુખ્ય છે. શિક્ષણ થકી વ્યક્તિગત વિકાસ અને સુરક્ષા થકી ભય મુક્ત સમાજનું નિર્માણ થાય છે. આ બંને વિભાગના સંકલન દ્વારા ગુજરાતમાં પ્રથમવાર SPC સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટ નામની સ્કીમનો નવતર પ્રયાસ સુરત રેન્જ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, જેનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓમાં નેતૃત્વ, આત્મવિશ્વાસ, આત્મીયતા, મજબૂતાઈ તેમજ અધિકારી ફરજો અને ઉચ્ચ આદર્શો અને મૂલ્યો જેવા ગુણોનો વિકાસ કરી વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ કરવાનો છે. ત્યારબાદ જિલ્લા પોલીસ અધિકારી પ્રદીપ અજુલે જણાવ્યું હતું કે સુરક્ષા તંત્ર અને શિક્ષણ વિભાગનું સર્જનાત્મક જોડાણનો આ પ્રયાસ દેશ તથા રાજ્યો માટે દીવાદાંડી રૂપ બની રહેશે અને આ નવતર પ્રયોગોની સફળતા માટે વિદ્યાર્થીઓની ઈચ્છા શક્તિ ઉપરાંત વાલીઓને સહકાર આપવા વિનંતી કરી હતી અને SPC સ્કીમ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી. આમાં મુખ્યત્વે એવું છે કે અત્યારે સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત ગુજરાત સરકારમાં પોલીસ અને પ્રજા વચ્ચે જે સેતુ અને સમન્વય કરવાનું કામ ચાલે છે, એના પ્રયોગના ભાગરૂપે સમસ્ત ગુજરાતમાં એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ આપણે ચાલુ કર્યો છે સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટ. સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એવું છે કે અંતરિયાળના ગામડાઓના જે વિસ્તારો છે, જે જગ્યાએ NCCની પ્રેઝન્સ નથી અને જે વિદ્યાર્થીઓને એક્સપોઝરથી જે વિદ્યાર્થીઓ વંચિત છે, તો આ વિદ્યાર્થીઓને વધુમાં વધુ એક્સપોઝર મળે, એમની પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ થાય, ફિઝિકલ એક્ટિવિટીમાં ડેવલપમેન્ટ થાય અને એમનો મનોબળ વધે, એ માટે સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટની આપણે ત્યાં રચના કરવામાં આવી છે. સુરત જિલ્લામાં અત્યારે 10 સ્કૂલમાં પાયલોટ લેવલ ઉપર આ પ્રોજેક્ટ આપણે ચાલુ કર્યો, જેમાંથી માંડવી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, માંડવી હાઈસ્કૂલ એક છે. ગુજરાતના કેટલી શહેરોમાં ચાલુ થયેલો છે? અત્યારે પાયલોટ લેવલે ફક્ત સાઉથ ગુજરાતના 5 જિલ્લાઓમાં આ સ્કીમ ચાલુ થઈ છે અને આ સ્કૂલ જે છે પાયલોટ છે આ સ્કીમ, તો એના સક્સેસ ઉપર ડિપેન્ડ કરશે કે કેટલી જગ્યા ચાલુ થાય. પણ જ્યાં સુધી મને નોલેજ છે કે હોમ ડિપાર્ટમેન્ટે આ જે સ્કીમ છે એ બહુ સરસ રીતે દખલ લીધી છે અને દરેક જિલ્લામાં 2 સ્કૂલોમાં અત્યારે પાયલોટ લેવલ ઉપર આ પ્રોજેક્ટ ચાલુ કરવા માટે હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી તમામને સૂચના આપવામાં આવી છે.
સુરત જિલ્લામાંથી 10 સ્કૂલો પસંદ થઈ, તેમાંથી કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે ટોટલી? પર સ્કૂલ 44 વિદ્યાર્થી છે, જેમાં 22 વિદ્યાર્થીઓ જે વિદ્યાર્થીનીઓ છે અને 22 જેન્ટ્સ વિદ્યાર્થી છે. તો અત્યારે ફક્ત એક જ ટુકડી ચાલુ કરી છે. નેક્સ્ટ યરથી અમે એને 88 ઉપર લઈ જશું. 8માના વિદ્યાર્થી અત્યારે સિલેક્ટ કર્યા છે, એ વિદ્યાર્થી 9મામાં જશે તો એ કાયમ રહેશે 2 વર્ષ માટે. અને 8માના જે વિદ્યાર્થી નવા જે જોડાશે એમાં જોડાશે નેક્સ્ટ યર. ધી માંડવી હાઈસ્કૂલ માંડવીના આચાર્ય અશોકભાઈ પટેલ તથા સંસ્થાના ઉપપ્રમુખ જગદીશભાઈ પારેખે સહી વટાવી ચૂકેલ સંસ્થાનો વિદ્યાર્થીઓની પોલીસ વિભાગ દ્વારા કરાયેલી પસંદગી બદલ આભાર વ્યક્ત કરી પોલીસના નવતર પ્રયોગને બિરદાવ્યો હતો. ધર્મેશ પટેલ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, માંડવી. શહેરના એક વેપારીને મારી નાખવાની ગર્ભિત ધમકી ઉચ્ચારવા બદલ રેલવેના ઓડિટરની આજે સવારે અટકાયત કરવામાં આવતા રેલવે તંત્રમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો હતો. જોકે આ બનાવમાં પોલીસે જણાવ્યું હતું કે યોગ્ય તપાસ કરી તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. મળતી માહિતી મુજબ અગાઉ ગત મહિને શહેરના એક વેપારીને કોઈ બાબતે રેલવેના ઓડિટર કરણસિંહે કોઈક બાબતે ચળવળ થતા જ તેને મારી નાખવાની ધમકી આપી. આ બાબત અંગેની સામસામી ફરિયાદ પણ થઈ હતી. છેવટે સમગ્ર મામલે રેલવેના ઓડિટર કરણસિંહની ધરપકડ કરવામાં આવી. આ બાબત અંગે સમગ્ર પ્રકરણે રેલવે પોલીસ મથકનો સંપર્ક સાધવામાં આવતા આ બાબત અંગે હજુ કોઈ જ ફરિયાદ નહીં નોંધાવાય હોવાનું ગાણું ગાયું હતું. જોકે સમગ્ર પ્રકરણને દબાવી દેવાનો બાલિશ પ્રયાસ થઈ રહ્યાનું જાણવા મળે છે. વધુમાં આ બનાવ બાબતે રેલવે યુનિયનના કર્મચારીઓ હડતાળ પર ઉતરી જાય તેવી સમગ્ર પ્રકરણે પડદો પાડી દેવાનું જાણવા મળે છે. જ્યારે આ બનાવ બાબતે ખુદ રેલવેના ઉચ્ચ અધિકારીઓનું સૂચક મૌન ઘણું કહી જાય છે. આ સમગ્ર કિસ્સો જૂનો હોવાનું એક ઉચ્ચ અધિકારીઓએ કેફિયતમાં જણાવ્યું હતું. સરકારી બાબુમાં લાંચ લેવાની જાણે ફેશન બની ગઈ હોય તેમ એક પછી એક સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ એસીબીના હાથે ઝડપાઈ રહ્યા છે. ત્યારે સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકા દાસ્તાન ગામના તલાટી પંકજ શુક્લ 4000ની લાંચ લેતા એસીબીના છટકામાં આ બાદ ઝડપાઈ ગયા હતા. પલસાણા તાલુકાના દસ્તાન ગામ મુકામે માયાવંશી પરિવારની મિલકત મત્તાના નામ ઉપર કરવાની અરજીના અનુસંધાનમાં ₹4000ની લાંચ માંગતો દાસ્તાન ગામનો તલાટી કમ મંત્રી પંકજ એસ શુક્લ મોડી સાંજે એન્ટી કરપ્શનના છટકામાં પોતાની જ કચેરીમાં રંગે હાથ ઝડપાઈ ગયો હતો. તારીખ 8-10-2013ના રોજ રૂચિત કંથારિયા રહેવાસી દસ્તાન ગામનાઓ અમારી રૂબરૂ આવીને ફરિયાદ આપેલ કે પોતાની દાસ્તાન ગામની અંદર મકાન અને ખુલ્લો પ્લોટ છે જે પોતાના દાદા 6 મહિના પહેલાં મરણ ગયેલ છે તેમના નામે છે, જે પોતાની દાદીમાના નામે કરવા માટે તલાટી કમ મંત્રી શ્રી પંકજભાઈ શુક્લ નાઓને અરજી આપેલ. ધક્કા ખવડાવતા ગઈકાલે રૂબરૂ મુલાકાત કરતા પોતે 10,000 રૂપિયાની માગણી કરતા છેવટે 4,000 રૂપિયા નક્કી થયેલ. જે 4,000 રૂપિયાની લાંચ આજ રોજ તલાટી કમ મંત્રી શ્રી દાસ્તાની કચેરીમાં લેતા રંગે હાથ પકડાઈ ગઈ છે. કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ છે. હાલ તો આ સરકારી બાબુ લાંચ લેવાના પ્રકરણમાં એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોના હાથે ઝડપાયો છે. પણ આ બાબુ દ્વારા છેલ્લા 2 વર્ષોથી સ્થાનિક લોકો પાસેથી ઉગાડી લૂંટ ચલાવી રહી હોવાની પણ વાત જાણવા મળી રહી છે. રાંદેર ખાતે આવેલી નવયુગ કોલેજ પાસેની એક મોબાઈલ શોપમાંથી ત્રાટકેલા તસ્કરોએ શોપમાંથી રોકડ અને મુદ્દામાલ મળી કુલ 10 લાખ મત્તા પર હાથફેરો કર્યો હતો. આ ઘટનાને પગલે પોલીસ તેમજ ડોગ સ્ક્વોડ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને તપાસ હાથ ધરી. આ દુકાનમાં ચોરી કરવા ઘૂસેલા ચોરો સીસીટીવી કેમેરાનું ડીવીઆર બોક્સ પણ ચોરી કરી ગયા હતા. પોતાના ઘર, દુકાનો કે ઓફિસોમાં થતી પડની હરકતો પર નજર રાખવા તેમજ ચોરી જેવી ઘટનાઓ ન બને તે માટે લોકો સીસીટીવી કેમેરા લગાડતા હોય છે. ત્યારે રાંદેરની નવયુગ કોલેજ પાસે આવેલી માય મોબાઈલ શોપમાં ત્રાટકેલા તસ્કરોએ દુકાનમાં મૂકેલા સામાન સાથે સીસીટીવી કેમેરાનું ડીવીઆર બોક્સ પણ ચોરી કરી ગયા હતા. મોડી રાત્રે ચોરી કરવાના ઉદ્દેશ્યથી ચોરોએ દુકાનનું શટર તોડી અંદર પ્રવેશ્યા હતા અને દુકાનમાંથી 8.31 લાખના મોબાઈલ તેમજ ગલ્લામાં મૂકેલા 1.77 મળી કુલ 10 લાખની મત્તા પર હાથ સાફ કર્યો હતો. માત્ર આટલું જ નહીં પરંતુ પોતાની ચોરીની કરતૂત સીસીટીવી કેમેરામાં કંડારાઈ હોવાથી આ સાતીર ચોરોએ સીસીટીવી કેમેરાનું ડીવીઆર બોક્સ પણ ચોરી કરી ગયા હતા કે જેથી પોલીસના હાથમાં કોઈ પુરાવાઓ ન લાગે. ઘટનાની જાણ જ્યારે દુકાનના માલિકને થઈ ત્યારે તેણે રાંદેર પોલીસને જાણ કરી હતી અને ત્યારબાદ ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈને પોલીસ તેમજ ડોગ સ્ક્વોડનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો અને સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી. દુકાનમાં ગોઠવેલા સીસીટીવી કેમેરાનું ડીવીઆર બોક્સ તસ્કરો લઈ ગયા હોવાથી પોલીસે આજુબાજુની દુકાનોની બહાર લગાડેલા સીસીટીવી કેમેરાની તપાસ હાથ ધરી છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ ઘટના બાદ એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે આધુનિકતાની અસર ચોરો પર પણ જોવા મળી છે અને મોડર્ન જમાનાની સાથે ચોરો પણ હાઈટેક થઈ ગયા છે. રિસેપ ટાવર પાસે નવી કોલેજની બાજુમાં માય મોબાઈલ શોપ છે, તેનું શટર ઊંચું કરી તેમાંથી 68 મોબાઈલ લઈ ગયેલ છે, જેની કિંમત 8 લાખ થાય છે.
તેમજ બીજા કેશ 1,77,000 ગયેલ છે. ટોટલ 10 લાખની કિંમતની ચોરી થયેલ છે. સીસીટીવી ફૂટેજ માટે જે DVR બોક્સ છે એ પણ ચોરી કરીને લઈ ગયેલ છે. હાલ અમે અગાઉ જે પકડાયેલા આરોપી છે એનો વર્કઆઉટ કરીએ છીએ. આજુબાજુમાં જે બીજા સીસીટીવી કેમેરા લગાવેલ છે તેમાંથી કોઈ શકમંદ વ્યક્તિ છે એની પણ તપાસ અમે ચાલુ કરી છે. આંજણા ફાર્મ વૃંદાવન ઇન્ડસ્ટ્રીઝની પાછળ આવેલા ઝોન વાહન ડેપોમાં મૂકવામાં આવેલ 7 લારીઓ પૈકી 10 જેટલી લારીઓ લઈ કોઈ ચોર ઇસમ ફરાર થઈ ગયો હતો. 40,000ની મત્તાની લારીઓ ચોરી કરનારા આ ચોરને શોધવાના દિશામાં સલાબતપુરા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. શહેરમાં ઘરફોડ ચોરી કરતા ચોરોએ હવે પાલિકાની જગ્યાઓ પર પણ પોતાનો કસબ અજમાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. જેમાં આંજણા ફાર્મ વૃંદાવન ઇન્ડસ્ટ્રીની પાછળ આવેલા SMCના જોન વાહન ડેપોમાં ચોર ઈસમો ઘૂસ્યા હતા. ચોરીના ઉદ્દેશ્યથી વાહન ડેપોમાં ઘૂસેલા ચોરોએ કંઈ જ હાથ નહીં લાગતા છેવટે પાલિકા દ્વારા દંડ વસૂલાત પેટે જપ્ત કરેલી હાથ લારીઓમાંથી 10 હાથ લારીઓ ચોરી ગયા હતા. 40,000ની કિંમતની આ લારીઓ ચોરી જનારા તસ્કરો વિરુદ્ધ સલાબતપુરા પોલીસે ચોરીનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. ઝડપી જમાનાની ભાગદોડમાં દરેક મનુષ્ય કંઈક અલગ કરવાનું જ વિચારતો હોય છે. તાપી જિલ્લાના એક ભણેલા ગણેલા ખેડૂતે આવું જ કંઈક વિચાર્યું. એક સારી નોકરી કરતો વ્યક્તિ કે જે કમાણી કરે તે કરતાં વધુ કમાણી કરી રહ્યા છે. તે પણ માત્ર ખેતી થકી કેવી રીતે કમાણી થાય તો આવો જોઈએ અમારો એક વિશેષ અહેવાલ. કહેવાય છે કે કાળા માથાનો માનવી ધારે તે કરી શકે. આ કહેવતને સાર્થક કરી છે તાપી જિલ્લાના નિઝર તાલુકાના ઘનશ્યામભાઈએ કે જેઓ ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ સુધીનો અભ્યાસ કરેલ હોવા છતાં તેઓએ પસંદ કર્યું ખેતી કરવાનું અને આજે તેઓ નિઝરના એક ઉત્સાહી ખેડૂત તરીકે ઓળખાઈ રહ્યા છે. એજ્યુકેશન ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ કર્યું છે પણ મને ખેતીમાં રસ હોવાથી મેં નોકરી ન કરતા ખેતી કરવાનું નક્કી કર્યું. શરૂઆતમાં અમે 94માં જ્યારે એન્જિનિયરિંગ પૂરું પત્યા પછી જ્યારે ખેતી ચાલુ કરવાની શરૂ કરી ત્યારે ખેતીમાં જૂની પદ્ધતિ હતી, 24 કલાક વીજળી મળતી હતી. ત્યારે અમે શેરડી, કપાસ, ઘઉં, મકાઈ, જુવાર, તુવેર જે જૂની પદ્ધતિના ક્રોપ હતા એ પ્રમાણે અમે ક્રોપ પેટર્ન હતી. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં ઉતાર ચઢાવ તો આવ્યા જ કરે પરંતુ માનવી મહેનત કરવાનું ભૂલતો નથી. કંઈક આવી જ મહેનત ઘનશ્યામભાઈએ કરી અને આધુનિક પદ્ધતિ વડે ખેતી કરી અને કમાવા લાગ્યા મબલખ નફો. સિસ્ટમ આપના માટે વરદાન છે. જો 8 કલાકમાં જો આખી ખેતીને પિયત આપવું હોય તો ડ્રીપ સિસ્ટમ સૌથી સારી. એટલે અમે એનાથી કન્વિન્સ થઈને બધા ખેડૂતોએ બહરૂપા ગામ આવી પોતપોતાના ખેતરોમાં પપૈયા બનાવવાના ડ્રીપ સિસ્ટમથી નક્કી કર્યા અને ડ્રીપ સિસ્ટમથી પપૈયા બનાવ્યા પછી અમને જે મબલક ફાયદો થયો એનું વર્ણન કરી શકાય એવું નથી. એટલે ડ્રીપ સિસ્ટમ બનાવવાથી ખૂબ જ ફાયદા થયા. પાણીની બચત થઈ, વીજળીની બચત થઈ. જે ખાતરો મેન્યુઅલી મજૂરોથી લાગતા હતા હવે વેન્ચ્યુરી સિસ્ટમથી અમે ખાતર આપીએ છીએ એટલે છોડને સીધું એના રૂટ ઝોનમાં ખાતર મળે છે. એનાથી છોડનો વિકાસ સારો થાય છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ. આજના આધુનિક જમાનામાં દરેક ક્ષેત્રે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ વડે લોકો કામ કરતા હોય છે ત્યારે ખેતી ક્ષેત્રમાં પણ ખેડૂતો સારી પદ્ધતિનો ઉપયોગ અને અથાગ મહેનત કરે તો મબલખ નફો લેવા વાર નથી લાગતી તેવું જ સાબિત કરી બતાવ્યું છે આ ઉત્સાહી ખેડૂતે. ભારત દેશ ખેતી પ્રધાન દેશ તરીકે ઓળખાય છે. દેશના ધરતીપુત્રોની તનતોડ મહેનતને લીધે એ વાત સાર્થક નીવડે છે. સદીઓથી સૂકી ધરતી તરીકે જાણીતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના રામપરા ગામના ખેડૂતોએ સૂકી જમીન હોવા છતાં પાણીનો વિવેકપૂર્ણ રીતે ઉપયોગ કરી ખેતીમાં વાર્ષિક 10 કરોડ રૂપિયાનું ઉત્પાદન વધાર્યું છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો સદીઓથી અછત અને સૂકી ધરતી તરીકે ઓળખાતો આવ્યો છે ત્યારે આ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જ આવેલા રામપરા ગામના જળરક્ષા અને જળના વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગથી પાણી વિહોણી એવી શ્રાપિત ધરતીને 12માસી પાણીવાળી કરી દર વર્ષે 10 કરોડ રૂપિયાનું ઉત્પાદન વધારાયું છે જે ખરેખર અન્ય ખેડૂતો માટે પ્રેરણા સ્વરૂપ બાબત છે. જામકા ગામે જળક્રાંતિની જ્યોત પ્રગટાવ્યા બાદ તેમાંથી પ્રેરણા લઈ મનસુખભાઈ સુવાગિયા અને ગ્રામજનોના સહિયારા પ્રયાસથી ઝાલાવાડના રામપરા ગામેની જળરક્ષક ટપક સિંચાઈનું મોડેલ ગ્રામ જળક્રાંતિ તરીકે મનસુખભાઈ સુવાગિયાની સબમર્સિબલ પંપ બનાવતી ફ્લોટેક કંપનીમાં રામપરા ગામને સન્માનપત્ર અને જાતવાન ગીર ગઢખુંબ આપી ભવ્ય સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. બુધવારે સવારે 10 વાગ્યાના અરસામાં અમરોલી છાપરાપાડા રોડ નજીક સ્વામિનારાયણ મંદિરની પાછળ તાપી નદીના કિનારેથી અજાણ્યા યુવાનની લાશ મળી આવી હતી. આથી ફાયર તેમજ અમરોલી પોલીસની ટીમે ઘટના સ્થળ પર જઈ લાશનો કબજો લઈ PM અર્થે ખસેડી હતી.
અમરોલી છાબરાપાટા રોડ પર આવેલા સ્વામિનારાયણ મંદિરની પાછળ તાપી નદીના કિનારે લાશ પડી હોવાનો કોલ મળતાની સાથે જ ફાયરની ટીમ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી લાશને બહાર કાઢી હતી. અમરોલી પોલીસે બુધવારે 9:41 કલાકે મળેલી 30 થી 32 વર્ષીય અજાણી યુવાનની લાશનો કબજો લઈ પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સમાચાર સમાપ્ત કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચારો પર એક નજર. આસારામ નારાયણ સાંઈને ફાંસી આપવા પીડિતાએ કરી માંગ. મીડિયા સમક્ષ પીડિતાએ રજૂ કરી આપવીતી. નારાયણ સાંઈ ભારતમાં જ હોવાનો કમિશનરનો દાવો. સંજય લીલા ભણસાણીની ફિલ્મ રામલીલાની રિલીઝ પહેલા ઉઠી વિવાદ લીલા. આપત્તિજનક સંવાદોના કારણે રાજપૂત સમાજે ફિલ્મ પર પ્રતિબંધની કરી માંગ. કાદરશાની નાળમાં 2 દિવસમાં ભેદી સંજોગોમાં 3ના મોત. બુધવારે સારવાર દરમિયાન વધુ 1નું મોત. રોગચાળાના પગલે તંત્રની ઊંઘ હરામ. સ્થાનિકોમાં તંત્ર સામે રોષ. શહેરના વેપારીને મારી નાખવાની ધમકી આપનાર રેલવે ઓડિટરની ધરપકડ. બોલાચાલીમાં મામલો વિચકાતા સામસામે ફરિયાદ થઈ. અને શિક્ષિત ખેડૂતોએ ખેતીને બનાવી મુખ્ય કમાણીનો સ્ત્રોત. આયોજનબદ્ધ અને આધુનિક ખેતી સામે કમાણી કરતો તાપીનો યુવાન ખેડૂત. દર્શક મિત્રો, હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. ફરી નવા સમાચાર સાથે મળશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. This news is sponsored by Amazia, the Family Entertainment Club, and co-sponsor was Raghuveer Developers and Builders, always innovative.